Good morning, dear friends. Welcome back to the lecture series of ecology and fisheries biology. In the previous lecture, we discussed about ecology. Once again, I just revise for the ecology and ecosystem, and after then, we will discuss about marine ecosystem and pond ecosystem. Got it? Now, next slide is ecology. So what is ecology? Ecology is a derived from the two Greek word. Ecology is a Greek word. So first one is oikos and second one is logos. In this ecology is also called as study of organisms like home and its near abouts all kind of places. So oikos means home and logos means study. Similar to zoology, zoo means animal and logy means study, to study of an animal. So similar to ecology, to study of animals and organisms home. So that is called as ecology. Next one is component of ecosystem. So here the I told you in the previous lecture there are the two main component. Which one? Two one. First one is abiotic and second one is biotic component. So in this biotic component, it's all are living organisms, and abiotic component have the all are non-living component. Now abiotic component, the non-living factor or the physical environment prevalent in an ecosystem form abiotic component. Like there are the two types, climatic factor, adaptive factor. In this climatic factor, like the rain, temperature, sunlight, wind, humidity, all kind of which can be attached to atmosphere and environment. That is the climatic factor. And adaptive factor. Adaptive, it's also called as soil. So including soil, pH, topography. Topography means the surface of soil and minerals. Here all the factors are non-living factors. Got it? Now second one is biotic component. So in this biotic component have the biological as well as also living components. In this biotic components, organisms include plants, animals, and microorganisms. And this ecosystem form biotic components have three main groups. Which one three groups? First one is producer. So producer is also called as autotrophs, and consumers. Consumers is also called as heterotrophs, and decomposer. Decomposer called as reducers. Okay. So here the first one is producer. So producer is the green plants have chlorophyll with the help of which trap the solar energy and change into the chemical energy of carbohydrates using simple inorganic compound, and this process is known as photosynthesis,
which have included in water and carbon dioxide. See, ફોટોસિન્થેસિસની પ્રક્રિયા દરમિયાન જે ફૂડ બને છે એ ફૂડ છે એ ઓટોમેટિકલી બને છે. એટલા માટે આ પ્રોડ્યુસરને આપણે ઓટોટ્રોપસ પણ કહેવામાં આવે છે. અને આ જે ઓટોટ્રોપસ છે એ બીજા કોઈની હેલ્પ વગર કે બીજાના ફૂડ ઉપર ટ્રેપ નથી થતું. એ ડાયરેક્ટલી શું કરશે તો કે ક્લોરોફિલ, સનલાઇટ, મિનરલ્સ એન્ડ વોટર આ બધાનો યુઝ કરીને એને પ્રોપરલી ફૂડ બનાવે છે. આપણે ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ જોઈએ છીએ, ઝાડ જોઈએ છીએ, તો એ ઓટોમેટિકલી ગ્રોથ થતા હશે. તો એ જે ગ્રોથ થતા હોય એનું કારણ શું છે? તો એનું કારણ એ છે કે અહીંયા આગળ જે બી એનર્જી છે એ એનર્જી આ જે ગ્રોથ છે, a growth and a survive, growth and survive, and the remaining the stored in the plants their future use, એના ફ્યુચર યુઝ માટે એ સ્ટોર કરશે. બરાબર છે? એટલે અહીંયા એક પ્લાન્ટ હોય તો એ પ્લાન્ટ છે તો એ ધીમે 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 કરીને અને મોટો થતો જશે. શું કામ એને મોટો થશે ને કઈ રીતના મોટો થશે? તો કે એની અંદર જે મૂળમાંથી આપણે જોઈએ તો મિનરલ્સ લેશે, બરાબર છે, ઉપરથી સૂર્યપ્રકાશ લેશે અને વોટર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ બધી જ વસ્તુ એમાં સ્ટોર કરશે. તમને ખબર હોય તો પર્ણ એ ફૂડ બનાવવા માટેનું રસોડું કહેવાય છે ઝાડ માટે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં. એવું કંઈક ક્વેશ્ચન આવતો તમારે. તો અહીંયા આગળ પ્રોડ્યુસર છે કે જેને આપણે ઓટોટ્રોપસ પણ કહી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે કન્ઝ્યુમર. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ છે કન્ઝ્યુમર. તો આ જે કન્ઝ્યુમર છે એટલે એનો મતલબ શું? તો કે હિટ્રોટ્રોપસ. તો હિટ્રો એટલે શું? તો કે બીજાના ઉપર ફૂડ ડિપેન્ડ કરતા હોય, બીજાના ઉપરનું જે ફૂડ હોય, ટ્રોપસ એટલે કે ફૂડ, બીજાનો જે ફૂડ હોય એના ઉપર આધાર રાખતા હોય એને આપણે કહેશું હિટ્રોટ્રોપસ. હિટ્રોટ્રોપસમાં આપણે પણ આવી જઈએ. તો એનિમલ લેક એટલે કે અછત હોવી અથવા તો નીલ હોવું. ક્લોરોફિલ, આપણામાં ક્લોરોફિલ ના હોય, આપણે બધાને ખબર છે, એટલે આપણે ઓટોમેટિકલી કોઈ પણ જાતનો ખોરાક આપણે ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. Are unable to synthesize their own food. They depend on the producer. That is called is heterotropous. Got it? And here the consumer have a 4 type. કેટલા ટાઈપ છે? 4 ટાઈપ છે. ક્યાં ક્યાં છે? પહેલું છે એ છે પ્રાઇમરી, બીજું છે એ છે સેકન્ડરી, ત્રીજું છે ટર્સરી અને આ જે ચોથું છે એની અંદર આપણે જોઈએ તો ટોપ કાર્નિવર્સ કહેવાય. અહીંયા આગળ ઓમનિવર્સ આપણે કેન્સલ કરીએ, ઓમનિવર્સ એ અલગથી જ આવે. તો અહીંયા આગળ આને કહેશું ટોપ કાર્નિવર્સ. તો પ્રાઇમરીની અંદર શું આવશે? તો કે હાર્બીવર્સ આવશે. હાર્બીવર્સ શું કરશે? તો કે ઓટોટ્રોપસ છે એને ખાશે, એટલે કે તૃણાહારી પ્રાણીઓ. અહીંયા આગળ એનિમલ ફીડ ઓન પ્લાન્ટ્સ, only plants, that is called is herbivores. Rabbit, deer, goat, buffalo, cow, all animals have the herbivorous plant, has consumed the herbivorous plant. Now second is the animal feed on herbivores. એનિમલ કેના ઉપર ફીડ ડિપેન્ડ રહેશે? તો કે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર. અને પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર કોણ છે? તો કે હાર્બીવર્સ. આ હાર્બીવર્સ છે એ પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમરની અંદર આવશે. તો આ જે સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર છે એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ હશે? તો કે હાર્બીવર્સ ઉપર. are called is secondary consumer and primary consumer or primary carnivores. See, અહીંયા આગળ પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર
હવે કન્ઝ્યુમર એટલે શું? તો કે કન્ઝ્યુમર એટલે કન્ઝ્યુમ કરવું, લેવું. અને કાર્નિવર્સ, કાર્નિવર્સ એટલે કે અહીંયા આગળ જે માંસાહારી હોય એને કાર્નિવર્સ કહેવાય. જે તૃણાહારી હોય એને શું કહેવાય? હર્બીવર્સ. જે માંસાહારી હોય એને શું કહેવાય? કાર્નિવર્સ. બરાબર. અને આ જે પ્રાઇમરી લેવલના કાર્નિવર્સ કહેવાય. શું કામ એને પ્રાઇમરી લેવલના કહેવાય? બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ ધીસ કન્ઝ્યુમર ડિપેન્ડ ઓન હર્બીવર્સ. એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? હર્બીવર્સ ઉપર. સો એક્ઝામ્પલ ઓફ કેટ, foxes, snake and many more. Now ટર્સરી કન્ઝ્યુમર. ટર્સરી કન્ઝ્યુમરને આપણે શું કહેશું? હવે સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર કહેશું. કે જેવો પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર કરતા કેવા હશે? લાર્જ હશે કાર્નિવર્સ. પ્રાઇમરી કરતા મોટા હશે. સો these are large carnivores which feed on secondary consumer. Wolves, fox, and bears. These all are tertiary consumer. Now next one is quaternary consumer. Quaternary એટલે કે fourth level. Quaternary એટલે fourth level. So they all are top carnivores. આને શું કહેવામાં આવે છે? ટોપ કાર્નિવર્સ પણ કહેવામાં આવે છે. which feed on tertiary consumer and are not eaten by the other animals. એ બીજા એનિમલ દ્વારા એ ખવાશે નહીં, શિકાર નહીં થાય. જેમ કે લાયન છે એ કોઈનો શિકાર ન થઈ શકે, ટાઈગર છે એ કોઈનો શિકાર ના થઈ શકે. એ જ રીતના હોક છે, હોક છે એટલે કે સમડી છે, પછી એ જ રીતના ઈગલ છે. આ બધા જ જે છે, અને આપણે જે ઓશનની અંદર છે તો વેલ છે, શાર્ક છે, એ બધા જ છે એ કેવા છે? તો કે ટોપ કાર્નિવર્સમાં આવશે. બીકોઝ ઓફ they are not eaten up by any other animals. બીજા દ્વારા એ ખવાશે નહીં, કે બીજા દ્વારા એ શિકાર નહીં થઈ શકે, એટલા માટે. ખ્યાલ પડી ગયો? there is the four types of carnivores. First one is primary, secondary, tertiary, and fourth one is omnivores. અહીંયા આગળ ચોથું જે છે એ છે ઓમનિવર્સ. ઓમનિવર્સની અંદર શું આવશે? તો કે મિશ્રાહારી પ્રાણીઓ આવશે. અને આ મિશ્રાહારી પ્રાણીઓમાં શું આવશે? તો કે વેજીટેબલ પણ ખાશે અને નોનવેજ પણ ખાશે. સો અહીંયા આગળ વેજીટેબલની અંદર આપણે જોઈએ, એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ક્રો. આપણે ભાદરવા મહિનાની અંદર ખીર નાખીએ, શ્રાદ્ધ નાખીએ એટલે ખીર એ ખાવા આવે. અને બાજુમાં જ મસ્ત મજાનું એક કંઈક મરી ગયું હોય તો એ હોત ખાતું હોય. પછી એ જ રીતના બિયર છે, રીચ છે, તો એ ફ્રૂટે હોત ખાય અને માછલીઓ પણ ખાય. એ જ રીતના હ્યુમન બિંગ છે તો મસ્ત મજાનો ચિકન હોય, ચિકનની એકદમ હોટલ હોય તો ચિકન ખાતો હોય. એ જ રીતના નોનવેજ ખાતા હોય અને ઘરે જઈને રોટલીને શાકે ખાતો હોય. હે ને? સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇઝ ઓમનિવર્સ. કરેક્ટ? હવે આ બધા જે ટોપ કાર્નિવર્સ છે એ જ્યારે મરી જશે ત્યારે એનું હવે પછીનું જે આવશે એ છે decomposer. Decomposer is also called as reducer. Like bacteria, fungus, these all are belonging this category. And this work profile is they break down the dead organic matter and producers and consumer for their food and release into the environment. હવે જે બી કંઈ કન્ઝ્યુમ કરેલું છે, પ્રોડ્યુસરે પ્રોડ્યુસ કરેલું છે, કન્ઝ્યુમરે કન્ઝ્યુમ કરેલું છે, આ બધી જ વસ્તુ છે એના જે સબસ્ટેન્સીસ છે એ શું કરશે? તો કે બ્રેક કરશે, સડાવશે. સડાવ આપણે ડિકમ્પોઝર એટલે કે સડાવની પ્રક્રિયા થઈ. અને જે સડી જશે એટલે શું થશે? કે બધી જ વસ્તુ નોખી નોખી પડી જશે.
જેમ કે વોટર કન્ટેન્ટ, કોઈ પણ એક ડેડ બોડી હોય તો એની અંદર વોટર બોડી હોય, તો વોટર કન્ટેન્ટ હોય તો વોટર કન્ટેન્ટ છે એ વોટરની અંદર પાછું જવા દેશે, વોટરની અંદર જવા દેશે. પછી એ જ રીતના સોલિડ છે, મિનરલ્સ છે, તો એ જમીનની અંદર પાછું જવા દેશે. ગેસિયસ ફોર્મ છે તો એ એટમોસ્ફિયરની અંદર પાછું જવા દેશે. હે ને? તો આ એક બોડીની અંદર આ બધી જ વસ્તુ હોય તો એને શું કરશે? એ બ્રેક કરશે. એન્ડ the simple substances are reduced by the producer, resulting in a cyclic exchange of the material between biotic and abiotic environment. આ જે છે એ શું કરશે? એનું રિઝલ્ટ્સમાં અંદર શું આવશે? તો કે બાયોટિક અને અબાયોટિક કમ્પાઉન્ડને એ શું કરશે? એક્સચેન્જ કરશે, સાયક્લિક એક્સચેન્જ કરશે. જેમ કે આપણે જોઈ તો કે ગેસિયસ ફોર્મ છે, તો ગેસિયસ છે કેવું છે? તો કે એ છે નોન લિવિંગ ફેક્ટર. વોટર છે એ છે નોન લિવિંગ ફેક્ટર. હે ને? તો એ જ રીતના અહીંયા આગળ શું કરશે? બાયોટિકમાંથી એ અબાયોટિકમાં કન્વર્ટ કરશે અને એન્વાયરમેન્ટને પાછું આપી દેશે. તો આવી રીતના સાયકલ છે એ ચાલતી રહી. તો અહીંયા આગળ કમ્પોઝર, પ્રોડ્યુસર, પછી કન્ઝ્યુમર અને ડીકમ્પોઝર, આ ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવા. યાદ રાખવા માટે સી અહીંયા આગળ એક બહુ સરસ મજાનું ચાર્ટ આપેલો છે મેં તમને, કે જેની અંદર તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકો. એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે એ છે કમ્પોનન્ટ ઓફ ઇકોસિસ્ટમ. હવે આ કમ્પોનન્ટની અંદર પાછા બે ફેક્ટર છે. પેલું છે તો કે પેલું છે એ અબાયોટિક છે, બીજું છે એ છે બાયોટિક ફેક્ટર. અબાયોટિક એટલે શું? નોન લિવિંગ. નોન લિવિંગની અંદર આપણા પાસે બે ફેક્ટર હતા, ક્લાઇમેટિક ફેક્ટર અને એડેપિક ફેક્ટર. અને એક્ઝામ્પલ હતું રેન, ટેમ્પરેચર, સનલાઇટ, વિન્ડ. એ જ રીતના એડેપિક, એડેપિક એટલે કે સોઇલ, જેની અંદર પીએચ, મિનરલ, ટોપોગ્રાફી, આ બધી જ વસ્તુ આવતી હતી. બીજું છે એ છે બાયોટિક. બાયોટિક એટલે કે લિવિંગ ફેક્ટર, જેની અંદર પ્રોડ્યુસર આવશે. પ્રોડ્યુસરની અંદર ગ્રીન પ્લાન્ટ જ આવશે કે જેને ઓટોટ્રોપસ કહેવામાં આવે છે. બીજું છે કન્ઝ્યુમર. તો કન્ઝ્યુમરની અંદર વળી પાછા આપણે જોઈએ 3 થી 4 ટાઈપ જોયા. તો પેલું છે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્સરી, ક્વાર્ટરલી એન્ડ ઓમ્નિવર્સ, કે જેને આપણે હિટ્રોટ્રોપસ પણ કહેવામાં આવે છે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ડીકમ્પોઝર. બેક્ટેરિયા અને ફંગસ છે એને ડીકમ્પોઝ કરશે. કોઈ પણ ડેડ એનિમલ હોય એને ડીકમ્પોઝ કરશે. તો એની અંદર એક્ઝામ્પલમાં શું આવશે? બેક્ટેરિયા અને ફંગસ આવશે, કે જેને સ્પોરોટ્રોપસ કહેવામાં આવશે, સેપ્રોટ્રોપસ કહેવામાં આવે, કે જે બધી જ વસ્તુને સેપરેટ કરશે એટલા માટે. ગોટ ઇટ? નાવ ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોસિસ્ટમ આપણે જોઈ. તો ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોસિસ્ટમની અંદર આપણે સૌથી પહેલા જોઈ એ છે મેગા ઇકોસિસ્ટમ. સી તમારી બુકની અંદર આ વસ્તુ છે જ ઓલરેડી, બરાબર છે? કદાચ જો તમે લેક્ચર સાંભળતા હોય અને બુક હોય તો બુક તમે ઓપન રાખી શકો છો. સો અર્થ ઇઝ અ વાસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ. વાસ્ટ એટલે કે એકદમથી મોટું, બિગ, એકદમથી બ્રોડ હોવું. સો અર્થ ઇઝ અ વાસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ. It is, however, difficult to handle, and thus, for the convenience, we generally study it by making artificial subdivision in this unit. હવે આ જે અર્થ છે એકદમ મોટી અર્થ, એકદમ મોટો ઇકોસિસ્ટમ કહેવાય, જેની અંદર બહુ બધા ઇકોસિસ્ટમ આવેલા છે. અને એ ઇકોસિસ્ટમ એવડા મોટા આવેલા છે કે જેની અંદર આપણે ડાયરેક્ટલી ડિફાઇન ન કરી શકીએ, કે હેન્ડલ ન કરી શકીએ. એટલે હવે આપણે શું કર્યું? તો કે આપણે એને પાર્ટ પાડી દીધા. સપોઝ લાઈક આપણે છીએ તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ થઈ જતા હોય એક જ સ્કૂલની અંદર, કે એક જ કોલેજની અંદર બહુ બધા સ્ટુડન્ટ થઈ જતા હોય. તો આપણે શું કરીએ? તો આપણે એને અલગ અલગ ક્લાસ કરી નાખીએ, કે ક્લાસ એ, ક્લાસ બી, ક્લાસ સી, એ રીતના. તો આ જે ઇકોસિસ્ટમ છે મેગા ઇકોસિસ્ટમ, એની અંદર અલગ અલગ ઇકોસિસ્ટમ આવે, જેની અંદર પેલું છે એ છે ટેરેસ્ટ્રિયલ. હવે આ ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમ અંદર શું આવશે? તો કે ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ આવશે, ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ આવશે, ગ્રાસલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ આવશે. હે ને? હવે ટેરેસ્ટ્રિયલ એટલે શું? સૌથી પહેલા તમને ખબર હોવી જોઈએ. ટેરેસ્ટ્રિયલ એટલે કે જમીન ઉપરનું જે ટોપોગ્રાફી, સોઇલની ઉપરના ભાગમાં જે બી કંઈ હોય ટોપ લેવલમાં, એને આપણે કહેશું ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમ. સો ઇન ધીસ
terrestrial ecosystem have the forest ecosystem, desert ecosystem, grassland ecosystem. બરાબર ને? જમીન ઉપર છે તો ફોરેસ્ટ જોવા મળે, ડેઝર્ટ જોવા મળશે અને ગ્રાસલેન્ડ જોવા મળશે. એ જ રીતના હવે બીજું આપણે જોઈએ તો કે મરીન ઇકોસિસ્ટમ. તો અહીંયા આગળ છે મરીન ઇકોસિસ્ટમ. હવે આ મરીન ઇકોસિસ્ટમની અંદર પાછું સલાઇન વોટરની અંદર આપણે જોઈએ તો કે મરીન ઇકોસિસ્ટમની અંદર મરીન એટલે કે ઓશન. તો એની અંદર સૌથી પહેલા તો આપણે શું છે તો કે સલાઇન વોટર હોય. તો સલાઇન વોટર ઇકોસિસ્ટમ આપણે જોઈ, એસ્ચ્યુરીન ઇકોસિસ્ટમ જોઈ. હવે એસ્ચ્યુરીન એટલે શું તો કે એસ્ચ્યુરીન એટલે આ કોઈ પણ નદી છે એ નદી આ જે દરિયો છે દરિયાને મળતું હોય અને આ જે ભાગ છે દરિયાને અને નદીનું જે મિલનનું સ્થળ કહેવાય, as also called as end of the river. as તો આ જે એન્ડ ઓફ ધી રિવર જ્યાં આગળ થતી હોય એ ભાગની અંદર મીઠું પાણી પણ હોય અને આ ભાગની અંદર ખારું પાણી પણ હોય. આ બંને પાણીને મિક્સઅપ થયેલું હોય અને એ જે ભાગ હોય એને આપણે એસ્ચ્યુરીન કહેવાય. અથવા તો અહીંયા આગળ જે બી નદી છે એના મુખ ત્રિકોણ ભાગ કહેવાય કે જેને આપણે એસ્ચ્યુરીન કહેવાય. બરાબર છે? સો એસ્ચ્યુરીન ઇકોસિસ્ટમ, ઓશન ઇકોસિસ્ટમ, સી ઇકોસિસ્ટમ, આવા બધા જ ઇકોસિસ્ટમને મરીન ઇકોસિસ્ટમની અંદર આવેલા છે. નેક્સ્ટ છે એ છે મેન મેડ એક્વેટિક ઇકોસિસ્ટમ. એક્વેટિક ઇકોસિસ્ટમની અંદર ફ્રેશ વોટર પણ આવી જાય અને મરીન પણ આવી જાય. હવે ફ્રેશ વોટરની અંદર પાછા કઈ કઈ વસ્તુ આવશે તો કે નાનું એવું ઝરણું આવશે, પછી મોટી એવી નદી પણ આવશે, નાનકડું પોન્ડ આવશે, મોટું બધું લેક આવશે અને ડેમ આવશે. બરાબર? આ બધા જ કેવા છે તો કે એ ફ્રેશ વોટર છે. તો એક્વેટિકની અંદર પેલું કયું છે તો કે ફ્રેશ વોટર અને બીજું છે એ છે મરીન ઇકોસિસ્ટમ. આપણે મરીન ઇકોસિસ્ટમ પહેલા જોઈ લીધું એટલે બીજી વખત જોવાની જરૂર નથી રહેતી. બરાબર છે? તો એક્વેટિક ઇકોસિસ્ટમ સમજાઈ ગયું. નાવ નેક્સ્ટ છે એ છે મેન મેડ ઇકોસિસ્ટમ કે જેની અંદર ક્રોપલેન્ડ. હવે મેન મેડ એટલે શું તો કે આર્ટિફિશિયલ, હ્યુમન બીંગ દ્વારા જે બી કંઈ ક્રિએટ કરવામાં આવે એને મેન મેડ કહેવાય. સો ક્રોપલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ એન્ડ એક્વેટિક ઇકોસિસ્ટમ. હવે જો ક્રોપલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ એટલે શું તો કે ખેતર, આપણું એગ્રીકલ્ચરલ. અને એક્વેટિક તો એક્વેટિકની અંદર આપણે ડેમ બાંધતા હોય કે ભાઈ નાનું તળાવ છે તો એ આપણે બનાવતા હોય તો એની અંદર એક ઇકોસિસ્ટમ પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે, એ ડેવલપ થતું હોય છે. તો એની અંદર ક્રોપલેન્ડ એન્ડ એક્વેટિક ઇકોસિસ્ટમ થઈ જાય. બરાબર છે? હવે બીજું છે મેક્રો ઇકોસિસ્ટમ. મેક્રો ઇકોસિસ્ટમ છે એ મેગા ઇકોસિસ્ટમ છે એમાંથી ડિવાઇડેડ થશે. મેગા ઇકોસિસ્ટમ છે એ એનું ડિવાઇડેશન, એનો નાનો ભાગ કે જેની અંદર એક્ઝામ્પલ આવશે ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ. એ જ રીતના મેસો છે એ અગેન કેમાંથી ડિવાઈડ થશે? મેક્રોમાંથી થશે. ધ મેક્રો ઇકોસિસ્ટમ ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ મેસો ઇકોસિસ્ટમ. એક્ઝામ્પલ છે ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ. આપણે ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમની અંદર વળી પાછા અંદર આપણે જઈએ ડીપમાં તો એની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના ફોરેસ્ટ આવશે. અહીંયા આગળ મેક્રોની અંદર આપણે એક જ દીધું કે ભાઈ એક ફોરેસ્ટ છે બધું જ, જ્યાં આખા વિશ્વની અંદર જેટલું બી ફોરેસ્ટ છે એ બધાને આપણે મેક્રો કહેવાય. આખા વિશ્વની અંદર જેટલા બી ઓશન છે એને મેક્રો ઇકોસિસ્ટમ કહેશું આપણે. તો અહીંયા આગળ આપણે ફોરેસ્ટનું એક્ઝામ્પલ લઈ તો ફોરેસ્ટની અંદર પછી અલગ અલગ ટાઈપના ફોરેસ્ટ આવશે, જેમ કે પાનખર જંગલ, ડેસિડિયસ ફોરેસ્ટ કહેવાય. પાનખર જંગલને ડેસિડિયસ. કોનિફેરસ જંગલ, કોનિકલ શંકુદ્રુમના જંગલો કહેવાય છે. બરાબર? પછી એ જ રીતના રેન ફોરેસ્ટ છે. તો આ રીતના ફોરેસ્ટના પણ અલગ અલગ ડિવાઇડેડ થયેલા છે જે મેક્રો ઇકોસિસ્ટમની અંદર આવશે. અગેન આપણે એની અંદર જઈ વળી પાછા ફોરેસ્ટની અંદર શું જોવા મળશે તો કે સૌથી પહેલા લો લેન્ડ્સ ઇન ધ ફોરેસ્ટ જોવા મળશે, ખીણ ને એ બધી વસ્તુ જોવા મળશે. એ જ રીતના માઉન્ટેન જોવા મળશે. સો
The meso ecosystem further divided into micro ecosystem. Got it? So there is the four types of ecosystem. First one is mega ecosystem, second was the macro ecosystem, third one is meso ecosystem, and fourth one is micro ecosystem. Okay, now again, micro ecosystem have the two types of ecosystem. Which one two types? Is first of all is natural ecosystem, and second one is artificial ecosystem. See, artificial is also called as man-made. Okay, so natural ની અંદર શું આવશે? So that is the ecosystem operated by self. આપણે ખબર છે કે નેચરલી એટલે શું? તો કે નેચરલી એટલે કે નેચરલી એકદમથી કોઈ પણ જાતના હ્યુમન બીંગના ઇન્ટરફિયરન્સ વગર કઈ બી વસ્તુ ડેવલપ થતી હોય, જેમ કે જંગલ છે, પછી એ જ રીતના નદી છે, ઓશન છે, ગ્રાસલેન્ડ છે, હે ને? તો આ બધી જ વસ્તુ કેવી છે? તો કે નેચરલી છે. Sir, there is the self under natural condition without interference by human beings. Similarly, aquatic aquatic ની અંદર શું આવશે? Which may be further fresh water. See, here the fresh water have another two types, lotic and lentic. So what is the lotic? Lotic means a running water. રનિંગ વોટર એટલે શું? તો કે રિવર છે એ રનિંગ વોટરમાં આવે, પછી નાનું એવું ઝરણું હોય તો એ રનિંગ વોટરમાં આવે. હવે આપણે એમ કહીએ કે નરસિંહ મહેતા તળાવ છે, તો એ નરસિંહ મહેતા તળાવ છે એ રનિંગ વોટરમાં ન આવે, એ કેમ આવશે? તો કે લેન્ટિકમાં આવશે. શું કામ? એને બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ હેવ અ સ્ટેન્ડિંગ વોટર. Okay, so standing water, it's also called as lentic, like pond, pools, swamps, lake, dam. It's all are in lentic ecosystem. And next one is marine ecosystem, as an ocean and shallow one is a sea, estuarine. I told you in the previous slide about estuarine. Next one is artificial, which have are maintained by man-made as human being by addition of the energy. Plant manipulates a natural balance and disturbing it regularly. And cropland like maize, wheat, rice, cities, villages, town, etc. એ શું કરશે? નેચરલને એ ડિસ્ટર્બ કરશે. કઈ રીતના નેચરલને ડિસ્ટર્બ કરશે? તો કે વીટ છે એ જંગલમાં પણ ઉગે, મેજ છે એ જંગલમાં પણ ઉગે. ક્રોપલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ છે એને શું કરશે? તો કે બેલેન્સ કરશે. એ જ રીતના કોઈ બી જંગલ છે તો એને કાપીને અને સિટી ઊભું કરી દેશે, વિલેજ ઊભું કરશે, એ જ રીતના ટાઉન ઊભું કરશે. આ બધા કેવા છે? તો કે આર્ટિફિશિયલી છે. So it's a artificial. Now in this our syllabus have two types of ecosystem. First one is pond ecosystem and second one is marine ecosystem. A pond ecosystem have, see અહીંયા આગળ જે આપણે ઇકોસિસ્ટમ છે, આ જે વસ્તુ છે આને અગેન રિપીટ કરવાની છે, બરાબર છે? તો આને રિપીટ કઈ રીતના કરશો? તો કે વિથ એક્ઝામ્પલ. જેમ કે પ્રોડ્યુસર, એ પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ આપણે જોઈ તો પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમની અંદર પ્રોડ્યુસર હોય. પ્રોડ્યુસરની અંદર બે ટાઈપના આપણે જોઈએ. કેમ રે? મેક્રોફાઇટસ, ધીઝ આર લાર્જ રૂટેડ પ્લાન્ટ. કેવા છે? મેક્રોફાઇટસની અંદર આપણે શું જોયું? લાર્જ રૂટેડ પ્લાન્ટ જોઈ, which include partially or completely submerged hydrophytes. Example of hydrilla, trapha and typha. And phytoplankton, આની જોડે જોડે આપણે ઝૂ પ્લેન્કટન પણ કહી શકીએ, and diatoms પણ કહી શકીએ. Phytoplankton, macrophytes, diatom, zooplankton, these all are as a producer as well as also the baseline of the food chain. એ શું છે? બેઝ ઓફ ફૂડ ચેન છે. આના જો આ ન હોય તો ફૂડ ચેન ક્યારેય સંભવ ના બની શકે. These are a minute floatings of submerged of the lower plants. Example of algae.
આલ્ગી છે એ આપણે વનસ્પતિમાં પણ આવી શકે અને એ આપણે નોન લિવિંગમાં પણ આવી શકે. તો આ જે આલ્ગી છે, પ્લેન્કટોન છે, પછી એ જ રીતે ઝૂ પ્લેન્કટોન છે, આ બધા કેવા છે તો કે ઓમ જોવા જઈએ તો નોન લિવિંગ છે અને ઓમ જોવા જઈએ તો લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે. ઓકે, હવે આ જે લિવિંગ અને નોન લિવિંગ છે જે કે પ્રોડ્યુસર, તો એને કન્ઝ્યુમ કરશે. કોઈ તો કોઈ હશે જ ને તળાવની અંદર કે જે કન્ઝ્યુમ કરવાવાળા હશે. તો એ કન્ઝ્યુમ કોણ કરશે તો કે હેટરોટ્રોપસ હશે એ કન્ઝ્યુમ કરશે. which depend on their nutrition organic food manufactured by producer. જે અહીંયા આગળ નાના નાના પ્લાન્ટ્સ આલ્ગી છે, પછી હાઇડ્રીલા અને આ બધી વસ્તુ છે એને ખાઈ જશે. હવે કન્ઝ્યુમરની અંદર આપણે જોઈ તો કે બેન્થોસ એન્ડ ઝૂ પ્લેન્કટોન છે આવ્યું ને, ઝૂ પ્લેન્કટોન કે જે આને ખાતા હશે. Benthos is also similar to zooplankton. This animal associated with a living plant. કેની જોડે એસોસિએટ થયેલા હશે? લિવિંગ પ્લાન્ટની જોડે એસોસિએટ થયેલા છે. અને એને ડેટ્રીવરસ અને સમ ઓફ ધી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પણ કહેવામાં આવે છે. ઝૂપ્લેન્કટન ધીઝ આર ચીફલી રોટીફાયર. અહીં આગળ કેવા છે? રોટીફાયર છે, પ્રોટોઝોન્સ છે. They feed off phytoplankton. ફાઇટોપ્લેન્કટન કરતાં થોડાક મોટા હોય એટલે કે એને આપણે કન્ઝ્યુમરની અંદર રાખ્યું, પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર. હવે સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમરમાં શું આવશે તો કે આ જે બેન્થોસ અને ઝૂપ્લેન્કટન છે એને ખાતા હશે. બેન્થોસ અને ઝૂપ્લેન્કટન. સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર they are the carnivores which feed on herbivores. These are chiefly insect and fish. Most insect and water beetles they feed on zooplankton. Got it? તો આ જે સેકન્ડરી છે એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ હશે? પ્રાઇમરી ઉપર. ટર્સરી છે, સો ટર્સરીની અંદર શું આવશે તો કે જે વોટર બીટલ છે અને જે ફિશ છે કે જે ઇન્સેક્ટ છે એના ઉપર આધાર રાખશે. ટર્સરી કન્ઝ્યુમર they are some large fish and game fish, turtles, snakes. It's all are in tertiary consumer. There's also called as top carnivores, which feed on small fish and thus become a tertiary consumer. હવે આ જે ટર્શરી કન્ઝ્યુમર પૂરું થઈ ગયું પછી શું આવશે તો કે ડીકમ્પોઝર આવશે. They are also known as micro consumers. They decompose dead organic matter of both produce and animal to simply form. એને ડેડ ઓર્ગેનિક છે કે પછી મેટર છે એને શું કરશે? સિમ્પલી ફોર્મ કરશે. એને સિમ્પલી ફોર્મ કરશે એટલે કે સેપરેટ કરશે. They play an important role in the return to minerals again. મેં તમને કીધું જમીનની અંદર મિનરલની જરૂર પડે તો મિનરલ્સ આપણે આપી દેશે. પાણીવાળા હશે તો પાણી આપી દેશે. ગેસિયસ ફોર્મ હશે તો ગેસને આપી દેશે. બરાબર? રિટર્ન ટુ પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ એન્ડ જે ચીફલી બેક્ટેરિયા અને ફંગસ. એને શું કોણ એ બધી વસ્તુ હેન્ડલ કરશે? બેક્ટેરિયા અને ફંગસ હેન્ડલ કરશે. સી હિયર ધ primary sorry here the primary consumer, first one is producer, then પ્રોડ્યુસર, પછી આ બધા છે એ પ્રાઇમરી છે જે અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ પ્રાઇમરીની અંદર કન્ઝ્યુમરની અંદર ઝૂ પ્લેન્કટોન, પ્લેન્કટોન, ફાઇટોપ્લેન્કટોન એ બધી વસ્તુ આવતી હોય છે. પછી નેક્સ્ટ લેવલ છે એ છે સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર કે જેની અંદર ઇન્સેક્ટ, નાની ફીસ, એ જ રીતના બીજા ઘણા બધા ઇન્સેક્ટ ને બધી વસ્તુ આવી જતી હોય છે. એન્ડ ટર્સરી કન્ઝ્યુમર, તો આ જે બધી વસ્તુ છે નાના નાના ફિશ, વોટર, ઇન્સેક્ટ ને બધી વસ્તુને શું કરશે? એ કન્ઝ્યુમ કરશે. ટર્સરી કન્ઝ્યુમર ઇઝ અ ટોપ કાર્નિવર્સ. હવે આ જ્યારે મરી જશે ત્યારે એ જમીન ઉપર પડશે અને જમીન ઉપર શું કરશે તો કે ડીકમ્પોઝ થશે. અગેન એ શું કરશે? ડીકમ્પોઝ થશે એટલે આની અંદર જે ગેસિયસ ફોર્મ છે તો એ ગેસમાં અંદર ઉપર પાછું જતું રહેશે એટમોસ્ફિયરમાં. પાણીનો જે ભાગ છે તો પાણીમાં જતું રહેશે. એન્ડ મિનરલ્સનો જે ભાગ છે તો એ મિનરલ્સમાં જતું રહેશે. ગોટ ઇટ? પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ સેમ ટુ સેમ હિયર અ ઓશન ઇકોસિસ્ટમ. ઓશન ઇકોસિસ્ટમની અંદર શું આવશે તો કે આપણે બધાને ખબર છે કે પાણી છે એ સૌથી વધારે દરિયાની અંદર આવેલું છે અને
કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 70%. ઓશન ઇકોસિસ્ટમ આર મોર સ્ટેબલ ધેન પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ. કારણ કે 70% પાણી આપેલું છે અર્થ સરફેસની અંદર, એટલા માટે. એની અંદર આપણે અબાયોટિક કમ્પોનન્ટ જોઈ તો અબાયોટિકની અંદર લાઇટ, ટેમ્પરેચર, મિનરલ, આ બધી જ વસ્તુ છે એ કેમાં આવશે? તો કે અબાયોટિકની અંદર આવશે. એ જ રીતના બાયોટિક કમ્પોનન્ટ, બાયોટિકની અંદર આપણે જોઈ પ્રોડ્યુસર, તે આર ઓટોટ્રોપસ. પ્રોડ્યુસર જે આ સીવીડ્સ ને બધી વસ્તુ આવતી હોય તો એ ઓટોટ્રોપસમાં આવશે. they are also known as primary producer. they are mainly some microscopic algae. અહીંયા આગળ જો માઇક્રોસ્કોપિક આલ્ગી ની અંદર શું આવશે? ફાઇટોપ્લેન્ક્ટોન. beside them they are mainly seaweeds. હવે seaweeds એટલે શું? તો કે સી એટલે કે આપણે ખબર છે કે દરિયો, અને વીડ્સ એટલે કે ઘાસ, દરિયાઈ ઘાસ, જેને સીવીડ્સ કહેવામાં આવે છે. અને એ કેવું હશે? તો કે બ્રાઉન એન્ડ રેડ કલરનું આલ્ગલ ટાઈપ્સનું હશે. ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર. ધેન આ પ્રોડ્યુસ કરશે, કેના દ્વારા પ્રોડ્યુસ કરશે? તો કે attract to sunlight, use to minerals, waters, and it make a food. That is the autotrophs. Then consumer, they all are heterotrophic as micro consumer. તો કન્ઝ્યુમર ની અંદર આપણે પેલું જોઈ તો પેલું છે એ છે પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર, દે હાર્બીવરસ. પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર ની અંદર શું આવશે? હાર્બીવરસ આવશે. ફીડ ઓન પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ શ્રિમ્પ એન્ડ મોલુસ્કા. આ જે કરચલા છે, ઝીંગા છે, આ બધી વસ્તુ છે મોલુસ્કા છે. મોલુસ્કા એટલે કે નાના નાના આપણે શંખ ને બધી વસ્તુ હોય એને મોલુસ્કા આપણે કહી શકીએ, જે મૃદુકય પ્રાણીના ક્લાસમાં આવતું હોય છે. તો આ જે મૃદુકય પ્રાણીઓ છે એ શું ખાશે? તો કે એ પ્રોડ્યુસરને ખાશે. પ્રોડ્યુસર એટલે કે ઓટોટ્રોપસ. ઓટોટ્રોપસ એટલે કે વેજીટેબલ્સ, બરાબર છે, કે આલ્ગી ને બધી વસ્તુ ખાશે. ધેન સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર. સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર ની અંદર કાર્નિવર્સ આવશે. પ્રાઇમરી કાર્નિવર્સ જેની અંદર ફિશ આવશે, બરાબર છે. સો ફ્રીઝ એઝ આ ફિશ એઝ અ હેરિંગ, શેડ, મેકરલ, આ બધા જ ટાઈપની ફિશ આવશે કે જે ફીડિંગ ઓન હાર્બીવર્સ. હવે જે આ બધા જે ફિશ છે, આ ફિશના નામ છે હેરિંગ છે, શેડ છે, મેકરલ છે. આ બધી જ ફિશ કેવી હશે? તો કે એ હાર્બીવરસ ઉપર ડિપેન્ડ હશે, અને એ શું ખાશે? મોલુસ્કા અને શ્રિમ્પને ખાશે. હવે ટર્સરી કન્ઝ્યુમર આપણે જોઈ, ધીઝ ઇન્ક્લુડ અધર કાર્નિવર્સ ફિશ લાઈક હેલીવુડ, સી ટર્ટલ, શાર્કીસ, એ બધી વસ્તુ આવશે. આ સીઓડી એટલે ખ્યાલ નથી મને. સો ટર્સરી કન્ઝ્યુમર ની અંદર શું આવશે? તો કે આ જે સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર છે, માઇક્રલ ને શેડ ને હેરિંગ, એને બધાને ખાશે, કે જેની અંદર આ બધી જાતની ફિશ આવશે, લાર્જ ફિશ આવશે લાઈક. અને એના કરતા પણ હવે લાર્જ ફિશ હોય તો કોણ? તો કે ક્વાટરનરી કન્ઝ્યુમર. ક્વાટરનરી કન્ઝ્યુમર ની અંદર શું આવશે? વેલ, શાર્ક, મેકાડલ, હજી એક મોટી શાર્ક આવે છે એ છે. જો આ બધી જ વસ્તુ છે કે જે એ બીજા દ્વારા શિકાર નથી થતા. ગોટ ઇટ? સો ઇટ્સ અ ક્વાટરનરી કન્ઝ્યુમર. આ ફોર્થ વન ક્વાટરનરી કન્ઝ્યુમર આવશે, બરાબર છે. નાવ નેક્સ્ટ વન છે એ છે ડીકમ્પોઝર. તો આ બધા જ છે એ નેચરલી ડેડ થઈ જશે એટલે પછી ક્યાં આગળ જશે? તો કે જમીનમાં નીચે સેડિમેન્ટેશન હોય કે જમીન હોય ત્યાં આગળ એ બેસી જશે, મરીન ડેડ ઓર્ગેનિક, બરાબર છે. હવે આને એ સિમ્પ્લિફાય કરશે. કોણ સિમ્પ્લિફાય કરશે? બેક્ટેરિયા અને સમ ટાઈપ્સ ઓફ ફંગસ. ગોટ ઇટ? સિમિલર ટુ પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ છે એના જેવું જ છે, બરાબર છે. હવે અહીંયા આગળ જો અહીંયા એક સનલાઇટ છે, સનલાઇટ થ્રુ આ જે આલ્ગી ને બધી વસ્તુ છે એ ડેવલપ થશે. આ ડેવલપ થશે એટલે શું થશે? તો કે એને વન સેલ મેગ્નેટ્યુડ, આ જે સોરી વન સેલ મેગ્નેટ્યુડ થયેલું છે આખે આખું, બરાબર. આ જે છે એ ફાઇટોપ્લેન્ક્ટન એ બધું એને કન્ઝ્યુમ કરશે. આને કન્ઝ્યુમ કોણ કરશે? તો કે નાના નાના બેક્ટેરિયા છે, ઇન્સેક્ટ ને બધી વસ્તુ એ કન્ઝ્યુમ કરશે. પછી નાની માછલી આવશે, પછી મેકરલ આવશે, મોટી માછલી આવશે, પછી ટ્યુના આવશે, એનાથી મોટી માછલી છે શાર્ક અને વ્હેલ આવશે.
બરાબર. હવે આ જે જ્યારે ડેડ થઈ જશે એટલે ક્યાં આગળ જશે તો કે આ નીચે જશે. નીચે જશે એટલે સેડિમેન્ટેશન ઉપર આવશે એટલે હવે અહીંયા આગળ શું થશે તો કે જે ડિકમ્પોઝર છે એ એને રિડ્યુસ કરશે અને રિડ્યુસ કરશે એટલે શું થશે તો કે એના અલગ અલગ સળાવી નાખશે, અલગ અલગ ભાગને સળાવી નાખશે. હવે આની અંદર જે ગેસિયસ ફોર્મ હશે તો ગેસિયસ ફોર્મ છે એ અગેન એટમોસ્ફિયરમાં જશે. વોટર ફોર્મ છે તો એ વોટર ફોર્મ ક્યાં આગળ જશે પાણીની અંદર જશે. એ જ રીતના મિનરલ ફોર્મ છે તો મિનરલ ફોર્મ ક્યાં આગળ જશે જમીનની અંદર જશે. એ જ રીતના અગેન એ બધી જ વસ્તુને સિમ્પ્લિફાય કરી દેશે. હવે જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસિયસ ફોર્મની અંદર ગયું તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અગેન એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરશે આલ્ગી, મિનરલ્સનો ઉપયોગ કરશે આલ્ગી, વોટરનો ઉપયોગ કરશે આલ્ગી. આ બધા જને ઉપયોગ કરી અને વળી પાછું ફૂડ બનાવશે. અને આ ફૂડ છે એ અગેન માઇક્રોબ્સ છે પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર છે, સેકન્ડરી છે અને ટર્સરીને કામ આવશે. ગોટ ઇટ? આટલી વસ્તુ ખ્યાલ પડી ગઈ. પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ એન્ડ ઓશન ઇકોસિસ્ટમ. બરાબર છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ છે એ છે એડેપ્ટેશન. આપણે એડેપ્ટેશન છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ એ ગુડ ડે.